Here, the SLC, the second poem is Quality of Mercy. This lesson was written by William Shakespeare. He was born in April 23, 1564. He was William Shakespeare was well-known dramatist and he was father of dramatists. He was natural poet. His works are The Merchant of Venice, The Midsummer Night's Dream, Othello, Romeo and Juliet, Macbeth, Hamlet, King Lear, The Tempest, so and so on. This total summary of the poem. Here, the quality of mercy shows a lot of human qualities. Once man ignores appreciating the value of selfness and artificial happiness and power, it seasons justice and creates balance in man's life. Dear students, now this poem is most important in the academic year. The quality of mercy is not strained. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the place beneath. It is twice blessed. It blesseth him that gives and him that takes. It is mightiest in the mightiest it becomes. The throne monarch better than his crown. His sculpture shows the force of temporal power, the attribute to await and majesty, wherein though sit the dread and fear of kings, but mercy is above the sculpted away. It is enthroned in the heart of kings. It is an attribute to God Himself and earthly power. The man shows likest God's man, whence mercy seasons justice. So this poem is tells us about what are the qualities of poem. So the William Shakespeare was natural poetess. He always explained in the incident of natural poetess and he wanted to explain about the natural things. So here the poet explained about the human qualities. Nowadays the men are becoming selfishness. So in the olden days they are all are happily living all together and see this poem first of all the quality of mercy is not strain. It means strain means force. Strain means force. Then it droppeth as a gentle rain from heaven. Heaven into hell. It means opposite. Swarga, Naraka. Upon the place beneath, it is twice blessed. It is blessed him that gives and him that takes. He is mightiest in the mightiest it becomes. Here, the poet William Shakespeare wanted to explain about the men's quality because man mercy is not forcible. It is from earthly. ಅಂದರೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಯೆ ಗುಣ. ಇಟ್ ರಾಕೆಟ್ ಆಸ್ ಅ ಜೆಂಟಲ್ ರೇನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆವೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಿಂದ ಒಂದು ಹನಿ ಬೀಳುತ್ತಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಮನೋಹರಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹನಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹನಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೆನಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಎರಡು ಸಲ ನಮಗೆ ಹಾರಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹಿಮ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್. ಹಿ ಈಸ್ ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಮೈಟಿಯೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ದ ಮೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಶಕ್ತಿವಂತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಹರಕೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ದಯಾವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದ ಥ್ರೋನ್ ಮನಾರ್ಕ್. ಥ್ರೋನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಹಾಸನ.
throne means seating ಅಥವಾ seat. ಇಲ್ಲಿ the throne monarch better than his crown. Crown means ಪರದೆ ಅಥವಾ symbol of Simhasana. Crown means Simhasana. So it was a valuable in the olden days. The kings and queens are ruling our country. They all the whole cities or the whole kingdom was served by universally and unitedly. So here the throne means Simhasana, seat. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ರೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಂಡವನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಹಿಸ್ ಕ್ರೌನ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಕ್ರಪ್ಚರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಥ್ರೋಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಕ್ರಪ್ಚರ್. Sculpture means here ಇಲ್ಲಿ decorated rod carried when the king is entering his palace and he wanted to sitting in his throne with the crown. And that time one of the man has taken the rod in front of the king and it is a respectable word. So it is gives us respect to the king. In the court time, already you have seen in the modern court, when the judge is entering, the one of the member or God is taking with danda. ದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಒಂದು ಕೂಡುವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಟೆಂಪರಲ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಸೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಏನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ವಾಟ್ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ದೇ ಸಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಪರರ್ ಆರ್ ಕ್ವೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ ಗೌರವದಿಂದ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹುಜೂರ್ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ ಮೆಜೆಸ್ಟಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮಾಜೂರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ. ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಸಿಟ್ ದ ಡ್ರೀಡ್ and fear of kings. All the peoples are, their king. The common peoples are fearing. Nowadays there is no fearing, there is no fearing, because we are becoming educated so far. We are not able to understand what he was, what she was. How can we live in the environment? How can live in the school? Now we cannot recognize. Where in that said the dread and fear of kings, but mercy is above this scripture. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಲವಂತದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವೇ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ದೂರವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ಡ್ ಅವೇ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಟು ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. So this poem tells us about gives the message of we must give the compassion of the people and we must give the mercy to the poor people and unhealthy persons. It is an attribute to God himself. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಯವಂತಿಕೆ, ನಯವಂತಿಕೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅರ್ಲಿ ಪವರ್ ಡಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ದೆನ್ ಸೋ ಲೈಕ್ ಎಸ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಗಳಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗುಣಗಳಿಂದ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿದ್ದಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮುರಿದ ಹಾಗೆ ಆ ಅಣ್ಣನ ಮಾತಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಿನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬರ್ತಿರುವಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ, ಏನೋ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಅಂತ, ಏನೋ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿತ್ರಾನಂತ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಬಾರೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ. ಏನು ಎಂತು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಗಳು, ನೀರಿನ ಗುಣಗಳು ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಆಕಾರ ವಿಕಾರಗಳನ್ನಾಗಿ, ನಯವಂತಿಕೆ, ದಯವಂತಿಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ದಯವನ್ನ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಡ್ರಾಮಟಿಸ್ಟ್, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವನು ಬಹಳಷ್ಟು ಜೀವನವನ್ನ ಕಷ್ಟದಲ್ಲೇ ಕಳೀತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಅವನಿಗಿಂತ 8-10 ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾದ್ರೂ ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ, ಸುಖಗಳನ್ನ, ಬಡತನದಲ್ಲಿ ಎಂದು ಅವನು ಅನೇಕ ಗುಣಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. You must write down the question and answer, and already I have given the summary, and write down the notes. Within 2 days we are advised to bring the notes, completion of notes to the handover to school.